लिंगक समानता का जिथों तक सवाल है तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਵਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਣੂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ कि पापा पापा जब आप काम से आते हैं तो मम्मी आपको पानी पिलाती है। तो पापा कहता कि हाँ पिलाती है, लेकिन आप मम्मी को कभी पानी का गिलास क्यों नहीं पकड़ाते हैं। तो वो कहता भाई तुम्हारी मम्मी हमें प्यार करती है। कहता तो क्या आप मम्मी से प्यार नहीं करते हैं। वो कहता अब देखो मैं कमा के लाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो बच्चा कहता तो मम्मी भी तो नौकरी करके आती है, जब मम्मी नौकरी करके आती है तब आप क्यों पानी का गिलास नहीं पूछते हैं। तब प्यो कहता कि देखो बेटा मैं पति हूँ और वो मेरी पत्नी है। बेटा कहता इसमें क्या फ़र्क है, वो पत्नी है आप पति हैं, तो इसमें क्या फ़र्क हुआ। तब बाप कहता है कि देखो बेटा तुम हमारी लड़ाई करवाओगे, और इत्थे ओह डिस्कशन बंद हो जाती है, इत्थे वो कहानी खत्म हो जाती है। तो इस करके जिहड़ा ये बहुत सहज सवाल है बच्चे वालों पुछया गया, मैनूं लगदा है कि सच्ची मुच्ची लिंगक समानता दा जिहड़ा सवाल है, जिहड़ा इशू है, ये इन्ना ही सहज है, पर असीं पता नहीं क्यों इस नूं सुणदिआं असहज हो जाने आ, क्योंकि शायद असीं अपनी जिंदगी च बहुत कुछ असहज जिਉਂ रहे हैं ते उस असहज नूं ही असीं सहज मान लिया। अदरवाइज ये सवाल बिल्कुल एक बच्चे दे सहज पुछे सवाल वर्गा ही आ कि इहदी की जरूरत आ। मैनूं लगदा है कि जिहड़े लोग वार-वार इस इशू ते सवाल करदे आ कि तुसीं ये गल क्यों कर रहे हो, उन्हां नूं एक बार बच्चे हो जाना चाहिदा है, उस बच्चे वाली सेंसिबिलिटी च चले जाना चाहिदा ते सारियां चीज़ां नूं दोबारा तो देखना चाहिदा कि ये किवें होया। पिछले दिनों मैं ते मोनिका कुमार जदों इस विषय ते गल कर रहे सी, क्योंकि अजकल असी पंजाब दे विच भी सोशल मीडिया ते इस इशू नूं लगातार एड्रैस कर रहे हैं। साडियां कुछ मित्र कुड़ियां ने वजूद ग्रुप बनाया, इस तरह असी फेसबुक ते असुविधा नाम का एक पन्ना बनाया जिन्हां दा मकसद इन्हां इशूज़ नूं एड्रैस करना ही आ। तो उहदे संबंध च मेरी मोनिका कुमार होणां नाल गल हो रही सी, तां उहदे च मोनिका होणां ने बहुत अचानक कहा कि मैनू समझ नहीं आता नीतू कि एक किवें हो गया, दो लोग इस धरती ते आए ते एक किवें हो गया कि एक बंदा मालक बन गया ते दूजा जिहड़ा है ओह गुलाम वाली हैसीयत दे विच आ गया। एक किवें वापरिया। तां ये सच्ची मुच्ची इन्ना ही सहज सवाल है, इन्नी सहजता नाल पुछया जाना चाहिए ते इन्नी ही सहजता दे नाल इनू लिया जाना चाहिए। पर जिवें मैं पहला गल कीती कि असीं इन्ना असहज जिउण दे आदी हो गए कि सानू सहज सवाल भी असहज कर दिंदे आ। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जिंदगी दे विच असीं जरूर कुछ ऐसा जिउं रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जिहदे बारे सानू रुक के सोचना चाहिए। नारीवादियां नू खास तौर ते बहुता पसंद नहीं किया जाता साडी सोसाइटी दे विच। ये समझा जाता है कि यह घर तड़ाउंदियां ने, ये इस तरह करदियां ने, ये समाज लई खतरनाक ने। तो ये बड़ी वड्डा इशू है। खास तौर ते असी जदों सोचते हैं इहदे बारे तो बहुत सारियां औरतां भी नारीवादी कुड़ियां नूं पसंद नहीं करदियां या नारीवादी होना नहीं चाहुंदियां। ते बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ने मेल ने उन्होंने तो लगता ही है कि ये एवें फजूल दी गल है, औरतां कोल की नहीं है सारा कुछ है, ये हुण बिना मतलब तो इस गल दा रौला पाउंदियां ने। तां आपां इन्हां सवालां बारे लगातार गल करदे हां। एक गल तां ये कि जिहड़ा असीं अज वोट पाउण जाने आ,
ਕੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਲਿਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀਨਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣ 'ਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 237 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 237 ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ 237 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 260 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਚਲੋ ਕਦੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ CEO ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਨੇ ਮੇਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ TV ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਡਿਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣਾ ਕਦੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਤੇ थे, जब से शादी हुई है तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, जब से शादी हुई है सब ਬਈ सब छूट गया है। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਤਰ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਗੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਬਾਤ ਜਿਸ ਸੁਭਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਿਤਰਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੀ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਚਿਓਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬੀ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਬੰਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ,
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਪੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਨਾ ਚਮੜੀਆ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘੁੰਡ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀਨਤਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਤਰਕੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਔਰਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੀ, ਠੱਪਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ, ਕਾਮਰੇਡ
तेरे ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਲਕੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮਰੇਡ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦਵੰਦਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਡਾਇਲੈਕਟੀਕਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਜਮਾਤ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਰਕੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜੇ ਬਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਮੋਨਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਆਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਟੈਗ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਲਿਤਵਾਦੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਉਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਦਲਿਤਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਉਹ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੱਕਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਤੜਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਤੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿਤਰਕੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਉਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਰਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਆ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲੋਂ ਏਲੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਮਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਰਕੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਧਰਮ ਰਾਹੀਂ, ਮਿੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਰੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹਾਂਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ, ਮਰਦ ਮਤਲਬ ਲੜਾਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਔਰਤ ਲੜਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੜਾਕੀਆਂ ਹੋਣਾ,
ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇਪਨ ਦਾ ਟੈਗ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਐਲੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਐਲੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਨ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਨ ਪੀੜ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਤਰਕੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਫੇਕ ਮੈਮਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਅਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹਲੇ ਰਿਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਵਿਮਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਸਹਿਜ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਮਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਪਿਤਰਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਤਰਕੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤੇ ਲਿਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਲੇਖਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ, ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਤਰਕੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਮਨ ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਵੰਦਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤੇ ਘਰ ਫੇਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੋਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਲਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 90% ਪੈਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੇਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ
ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਵੀ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਢੂਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੀਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀੜ ਦਾ ਅਰਥ ਪੀੜ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁੱਖ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਬੂਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰਕੀ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀ ਕਲਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਗਰ ਵਜਾਹਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ।